دنیا میں نیکی کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ پردیس جا کے بھی وہ خدا کی ذات کو یاد رکھتا ہے، اور ہم نے لاسٹ 3 دن سے فروٹس پہ گزارا کیا، کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں اور تیری مخلوق کی خدمت کر سکوں۔ ایک بریانی مارکیٹ میں جو 5 سے 7 پاؤنڈ تک بکتی تھی، انہوں نے 2 سے 3 پاؤنڈ میں بیچنا سٹارٹ کیا۔ جو بیچارے حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں، پردیس میں آ کے محنت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اچھا فیوچر کا خواب دیکھتے ہیں، تو اسی طرح ان کی زندگی میں کچھ لوگ شیطان کا کردار کرنے آئے۔ کچھ لوگوں نے ان کو روکا، فوڈ مافیا نے ان کو روکا۔ کھنڈر دکان تھی جو انہوں نے اللہ کا نام لے کے علی علی کرتے اپنا کام کو سٹارٹ کیا، اور اللہ نے دن دگنی رات چگنی اس میں برکت دی۔ جو آپ کے پیسے بنتے میں آپ کو ادا کرتا ہوں۔ جو کہ خرم صاحب نے انکار کیا وایا اکاؤنٹ لینے سے، اکاؤنٹ میں لیتے۔ انہوں نے 35,000 پاؤنڈ کی ڈیمانڈ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عمیر علی۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ کیا نیکی کرنا اس دنیا میں جرم ہو گیا؟ کیا مخلوق خدا کی خدمت کرنا جرم ہے؟ اسی طرح کا دل دہلانے والا واقعہ ہمارے پیارے بھائی استاد ظفر پہلوان لندن میں الفرڈ لینڈ میں ان کے ساتھ پیش آیا، جن کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے۔ انہوں نے اپنا کیریئر کا سٹارٹ لندن میں موجود ایمان ریسٹورنٹ کے آنر ایدی بھائی کے پاس کام کرتے تھے۔ اس دوران ان کے پاس 2 بچے آئے، جنہوں نے استاد ظفر پہلوان صاحب کو بولا، ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، ہم نے فروٹس پہ گزارا کیا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، صرف 5 پاؤنڈ ہیں جو کہ ہمیں بس سے ملے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی انہوں نے بچوں کو کھانا کھلایا، اور جیسے ہی بچوں کو کھانا کھلایا اسی دوران انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھ سے کوئی ایسا کام لے میں تجھے پسند آ جاؤں، اور ارادہ کیا کو خیر کا کام کرنے کا۔ بچے کھانا کھا کے چلے گئے۔ 2 بچے آئے سی، میں نے انہوں نے کہا کہ پتر کی گل ہے، انہوں کو 5 پاؤنڈ ہے سی، تو میں تھلے آفس سے بیٹھا ہوا سی، تو اوپر آ کے میں دیکھا کہ بچے نے میں پوچھا کی گل ہے، انہوں نے کہا کہ انکل تیرے کو 5 پاؤنڈ ہے نہیں، تو روٹی جو کہ تیرے کو پیسے نہیں صرف 5 پاؤنڈ ہی نہیں، تو یہ 5 پاؤنڈ بھی سانوں بس چوں لبے نہیں۔ تو بچوں نے میں کہا تھی کھا لو، تو وہ بچے نے مطلب کہا کہ انکل اسی نا یہ 5 پاؤنڈ دے نال اتنے کھانا تو کھا لیں گے، باقی یہ ہے کہ سانوں 3-4 دن ہو گئے نے اسی بنانا تے اسی کیلے کھانے پے ہیں، نال ایپل کھانے پے، سارے کو پیسے نہیں ہے۔ 1 پاؤنڈ اسی لے کے آنے اسی کھانے بنانا تے ایپل، تو میں کہا پتر کھا لو۔ میں اللہ کے انتظار کی کہ اللہ میاں کہ تیرے گھر چ کس چیز کی تھوڑ ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں سی گا، نہ اکاؤنٹ بھی میرے آنا تقریباً کوئی کافی پیسے اوور ڈرافٹ سی۔ اسی دوران ان کے 2 دوست آئے۔ انہوں نے یہ سارا واقعات اپنے دوست کو سنایا اور بتایا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے میں اپنے اللہ کو بھی راضی کروں اور مخلوق کی بھی خدمت کر سکوں۔ یہ بات سنتے ہی ان کے دوستوں نے ان کو ساتھ لیا اور مارکیٹ میں نکل پڑے، اور ایک دکان دکھائی جو کہ بڑی دیر سے بند تھی، جو چل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بولا پہلوان صاحب اللہ کا نام لے کے آپ یہاں پہ ریسٹورنٹ بنائیں، اور وہ بہت حیران ہوئے، خوش بھی تھے کہ اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی۔ علی علی کرتے وہاں پہ اپنی دکان کا افتتاح کیا۔ وہاں پہ انہوں نے 299 پاؤنڈ میں بریانی سیل کرنا سٹارٹ کر دی۔
ना कि 299 में बिरयानी सेल की, बल्कि ये भी ऑफ़र लगाई कि रिफ़िल जितनी दफ़ा मर्ज़ी लें वो फ्री है। 299 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਫਾ ਖਾਵੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 4 ਦਫਾ ਖਾਵੇ 5 ਦਫਾ ਖਾਵੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ये खबर थी कि जंगल में आग की तरह फैल गई और ऐसे लोगों के लिए उम्मीद जाग गई जो बेचारे वहाँ पे ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते थे। ना कि ये ऑफ़र उन्होंने उन लोगों के लिए लगाई कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, ये ख़ासो आम के लिए लगाई। आप एक प्लेट बिरयानी लें, आप पेट भर के खाएं, अगर आपको भूख है तो दोबारा भी रीफ़िल करवाएं और रीफ़िल बिल्कुल फ्री। आप यकीन करें वहाँ पे 1500 से 2000 लोग लाइनों में लग के खाना खाते थे, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद स्टूडेंट की थी। आपको पता है 1500 2000 बंदा होता है रोजाना। जो हमारे बहन भाई वहाँ पे बाहर मुल्कों में पढ़ने जाते हैं तो उनके पास वसाइल कम होते हैं, जो एक टाइम खाना खाते हैं और 2 टाइम भूखे रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी वो उम्मीद थे, जिन्होंने उस उधर घर वाला माहौल पैदा किया। कोई बंदा आता था जिसके पास पैसे नहीं भी हैं, उन्होंने उसको भी खाना खिलाया, जिसके पास है उन्होंने उसको भी खाना खिलाया, हर खासो आम को उन्होंने खाना खिलाया। चलते 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 लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब लोगों की तादाद का बढ़ना था कि फूड माफिया एक्टिव हो गया। वो फूड माफिया जो वहाँ पे 7 पाउंड से लेकर 10 पाउंड तक फ़ी बिरयानी सेल करते हैं, वो इतनी बिरयानी सेल करते हैं कि एक आदमी भी पेट भर के ना खा सके। अब उस इलाके में लोग उनके ख़िलाफ़ साजिशें करना स्टार्ट हो गई। आपने सुना होगा कि अच्छे काम को ही हमेशा शैतान बंद करवाने की कोशिश करता है। सेम यहाँ पे भी शैतान की शैतानियाँ स्टार्ट हो गई। उस्ताद पहलवान से किसी ने पूछा, क्या ये ऑफ़र सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्या यहाँ पे सिर्फ मुसलमान खाना खा सकते हैं? तो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा कर ये जवाब दिया, मेरी नज़र में रंग, नस्ल, ज़ात, पात कोई अहमियत नहीं रखती। वहाँ पे उन्होंने मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख सब के लिए यकसा कानून रखा। इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन बहुत ज़्यादा आते हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते। जो भी बंदा आता है उनकी ज़ात पात देखे बगैर उन्होंने सबको खाना खिलाया। ये सब होना ही था और यहाँ पे एंट्री होती है शैतान सिफ्त लोगों की। मेरा लफ्ज़ तलक तो ज़रूर है पर रियलिटी है। हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, ना कि तनकीद बराए तनकीद। आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें भी उतना ही दुख होता है जितना आपको होता है। हमें भी वो लोग उतने ही बुरे लगते हैं जितने आपको लगते हैं। जो वाक़या हमारे भाई के साथ पेश आया, इनमें 2 किरदार हैं। एक किरदार जिसका नाम अयूब और एक किरदार जिसका नाम खुर्रम है। अयूब साहब वो आदमी हैं जिनके पास दुकान की लीज थी। जब उस्ताद साहब ने काम स्टार्ट किया, उनके पास इतने ना वसाइल थे कि वो लीज़ अपने नाम पे ले सके, ना वो प्रॉपर्टी इतनी वैल्यू की थी कि उसकी लीज़ बना सके। वो एक बेकार सी प्रॉपर्टी थी जो उस्ताद साहब की वजह से ख़ास हो गई। अल्लाह पाक ने उस प्रॉपर्टी को ख़ास कर दिया, उस प्रॉपर्टी पे 4 चांद लगा दिए। जब अयूब ने उस प्रॉपर्टी को चलते देखा, उसके दिल में लालच पैदा हो गई। उसने खुर्रम साहब को भेजा। खुर्रम साहब वो आदमी हैं जिनके थ्रू उन्होंने दुकान, पहलवान साहब ने दुकान ली थी एज अ ब्रोकर। अब खुर्रम साहब पहलवान साहब के पास आते हैं, उनको बोलते हैं ये लीज़ हम आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो पहलवान साहब ने बोला अच्छी बात है, और बहुत खुश हुए कि ये लीज़ होगी, हम मेरे नाम पे होगी, लॉन्ग चलेगी, ये सेवा लॉन्ग चलेगी, लोग पेट भर के खाना खाएंगे। तो खुर्रम साहब ने पहलवान साहब को बोला कि मुझे 35,000 पाउंड दो, मैं वो 35,000 पाउंड के बदले लीज़ आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ।
पहलवान साहब ने उनको बोला ठीक है मैं आपको 35,000 पाउंड दे देता हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। अब खुर्रम साहब ने अपना अकाउंट नंबर देने से इनकार कर दिया। जिसके दिल में चोर होता है डर उसी को होता है। उनके दिल में पहले ही चोर था। उन्होंने बोला कि मैं अपने अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं करूंगा, मुझे कैश चाहिए, लैंडलॉर्ड को कैश चाहिए। पहलवान साहब लैंडलॉर्ड को रेगुलर किराया दे रहे थे, कोई किराया उन्होंने लेट नहीं किया। लैंडलॉर्ड भी उनसे खुश था, लेकिन लैंडलॉर्ड ने आगे अयूब साहब को लीज दी हुई थी। बाय लॉ अयूब साहब का राइट था। अब अयूब साहब ने आगे रेंटल की हुई थी खुर्रम साहब के थ्रू। अब इस दौरान पहलवान साहब उसको 35,000 पाउंड देते हैं और वो आदमी 35,000 पाउंड लेके उसका दिल बेईमान हो गया। वो समझा हम जीत गए। ਦੁਕਾਨ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿੱਤੀ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਦੀਮ ਵੀ ਗਵਾਏ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵੀ ਗਵਾਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35,000 ਪਾਉਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ अयूब ने बैलफ से रब्ता करके दुकान को शट डाउन करा दिया। दुकान बंद होते ही लोगों का रद्द अमल बाहर आना स्टार्ट हो गया। पहलवान भाई भी मजलूम है, पैसे लेके नगद बैंक के थ्रू सादा सी नहीं दिते। इन्नी ज्यादती कि दुकान नू छोटे जे बच्चे नू पालिया 1.5 साल दा होया ते अज खो लई हसद नू। हसद दी वजह तो तुसी सारे एक नारा लाओ, पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आदमी जो फरिश्ता सिफ्त है वो खड़ा देखता रहा, रोता रहा और लोगों से ये पूछता रहा कि मैंने क्या गलत किया। जैसे अल्लाह पाक अपने बंदों की मदद फरमाता है, इसी तरह उनकी सपोर्ट में लोग आए और आज तक उनकी सपोर्ट में लोग खड़े हैं। वो फरिश्ता सिर्फ ऐसा आदमी है कि उसने झगड़ा नहीं किया, उसने अल्लाह की रज़ा समझी। शैतान को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों, ऐसा नहीं है। झूठ 100 साल के बाद भी झूठ है, सच 100 साल के बाद भी सच है। आपने सुना होगा कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, तो इसी तरह है। ये दुकान पहलवान की बंद नहीं हुई, ये उन स्टूडेंट्स की हुई है, उन लोगों की हुई है जो उस पर उम्मीद रखे बैठे थे, जिनको ये ख्याल था कि ये दुकान हमारी अपनी है, हमारे पास पैसे हों, हमारे पास पैसे ना हों, हम वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं, खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि पहलवान साहब ने वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम दिया हुआ था। ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ में ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਅਗਰ 10-12 ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 10-12 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ कि बस ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। और मज़े की बात है उनमें से कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ कहाँ से हैं, कुछ कहाँ से हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ हमारे भाई हैं। और आप बेहतर जानते हैं जो बेचारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं उनको काम नहीं मिलता। अगर कोई उनको काम देता है तो कोई उनको सैलरी नहीं देता। तो हमारे भाई ने उनको काम भी दिया, इज़्ज़त भी दी और पूरी सैलरी भी दी। जैसे ही ये दुकान बंद हुई स्टूडेंट सारे परेशान हैं, लोग बेचारे परेशान हैं। क्या ये मिशन बंद हो गया? क्या ये मिशन आगे नहीं चलेगा? भाई पहलवान ने बहुत अच्छा सबको जवाब दिया है, ये मिशन कभी बंद नहीं होगा। अली अली करते उन्होंने एक नई लोकेशन पे दुकान स्टार्ट कर दी। मनोर पार्क रोमफर्ड रोड पे उन्होंने अपनी नई शॉप की ओपनिंग कर दी और अपने मिशन को जारी रखेंगे। आपसे ये सब बातें शेयर करने का मकसद ये है कि हमें लगता है कि जब हम इस तरह की स्टोरियाँ सुनते हैं, अपने गिरदोनवा में ऐसे लोग देखते हैं, तो हमें लगता है नेकी करना बहुत मुश्किल हो गया, जुर्म हो गया है नेकी करना।
اگر ہم کسی کو اللہ کے نام پہ کھانا کھلاتے ہیں نا تو کچھ لوگ تو کھا لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی عزت نفس مجرور ہوتی ہے. تو میرے غیرت مند بھائی نے معقول سا ریٹ رکھ دیا کہ آپ معقول سا ریٹ پے کریں اور کھانا کھائیں. ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اپنے گرد و نواح میں جو کوئی ایسا کام کر رہا ہے اس کی آواز بنے, اس کی مدد کریں. جہاں پہ اس کو ضرورت ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ایسے لوگوں کی اللہ بھی مدد کرتا ہے, ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں. ہمیں چاہیے ہم اس کار خیر میں حصہ ڈالیں, ایسے لوگوں کی آواز بنیں جن کو آواز کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو حق پہ ہیں. اسی پیغام کے ساتھ امید کرتا ہوں ہم نے ایک آواز اٹھائی, ہم نے ایک کوشش کی, آپ بھی ایک کوشش کریں گے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ, فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. صرف یہ پیغام نہیں, یہ ہماری کوشش, ہماری سوچ لوگوں تک پہنچ سکے, جو کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے, تنقید برائے اصلاح ہے. تو اسی امید سے آپ کی خدمت میں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ہمیں بھی سپورٹ کریں, ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. آپ کا اپنا ہوسٹ عمیر علی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. زیادتی نہیں حد کرتی ہے.